नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, उस मुहिम दे विच अज लगता है कि पहला पड़ाव किते ना किते जन हितैषी ने पार कर लिया है। गलबात दसीए अज लुधियाना हलका वैस्ट दे सब तो भ्रष्ट कहे जाने वाले डिपार्टमेंट, जी हाँ, सब तो भ्रष्ट कहे जाने वाले डिपार्टमेंट लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे विच जिहड़ा लग्या संगत दर्शन दे विच हल्का विधायक गुरप्रीत गोगी ने ऐ लग्या कि इलाके दे विच चल रहे भ्रष्टाचारां दे कम्मां ते झाड़ू फेरन लई कमर कस लई है और इस मामले दे विच जन हितैषी वालों चक्की गई और यू टर्न टाइम वालों चक्की गई जिहड़ी मुहिम सीगी न्यू हाई स्कूल, जी हाँ, न्यू हाई स्कूल दे मामले च उन्होंने एक वड्डा ऐलान कर दिता। जी हाँ, की ऐलान किया तुसी जानो कि न्यू हाई स्कूल का की सी मामला। ऐलान तो पहला तुसी मामला सुनो। लुधियाना दे सराबा नगर दे विच 22,450 गज जगह जिहड़ी कि न्यू हाई स्कूल दी सोसाइटी नूं अलॉट हुई सी, जिथे न्यू हाई सीनियर सैकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया गया सीगा। उस स्कूल ते लैंड माफिया वल्लों, जी हाँ, लैंड माफिया सुनील मड़िया शहर दे कहने की लोड़ नहीं है, सारी दुनिया इस जानती है इस शख्स नूं कि सुनील मड़िया वल्लों न्यू हाई स्कूल दी सोसाइटी दा प्रेसिडेंट बनने तो बाद इस पूरी शिक्षा संस्थान नूं जिथे अपने कब्जे च कर लिया, उत्थे ही न्यू हाई स्कूल वर्गी सीनियर सैकेंडरी स्कूल वर्गी जिहड़ी संस्था सीगी, एजुकेशन संस्थान सी, शिक्षा दा मंदिर सी और ये वो स्कूल सी जिथे असीं अज भी गर्व नाल कह सकते हैं कि देश दे बड़े बड़े कारोबारी जिथे पहले 4-5 पहली लाइन दे कारोबारियां ही नहीं बल्कि अज दे शहर दे लुधियाना शहर दे कारोबारी शहर दे 90% ਜਿਹੜੇ ਲੋग है वो अज दे शहर ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ वाले लोग है उसे स्कूल च पढ़े हुए है, ਜਿਹੜੇ गर्व महसूस करते सी अज ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ गर्व ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। गर्व महसूस ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 22,450 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸੁਨੀਲ ਮੜੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਲੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਚਰਡ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਂਗਰੂ ਕਿਡਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਬਲੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਖੇਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਮੜੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ बोर्ड लगा दिता गया सी और लंबे समय तो इस ते जिहड़ा कब्जा किया गया सीगा, एक शिक्षा संस्थान दे शहर दा मान सम्मान हुंदा सीगा, स्वाभिमान हुंदा सी, ये शिक्षा संस्थान ਉਹਦੇ ਤੇ कब्जा कर लिता गया सी। किते ना किते उस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ कब्जे ਨੂੰ छुड़ाउण ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ हल्का वेस्ट दे MLA गुरप्रीत गोगी ने किया कि उन्होंने वालों एक रिपोर्ट तैयार कर दी गई है, जिहदे विच संगत दर्शन के दौरान भरी सभा दे विच दस्सिया गया कि ये जिहड़ी रिपोर्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्लीयर कट मैंशन कर दिता गया कि ਜਿਹੜੇ इस जिहड़ी अलॉटमेंट लैटर के हिसाब नाल सबलैट किए गए स्कूल ਨੂੰ न्यू हाई स्कूल की जगह ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਰਥਤਾ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਆਰਪੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ, ਹਲਕਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਸੀਐਲਏ ਮੈਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਨੀਰੂ ਪਟਿਆਲ ਜੀ, ਈਓ ਮੈਡਮ ਕੁਲਜੀਤ ਮੈਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਫੀਸਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਣਧੀਰ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਲਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿਸੀ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਆਫਿਸਰਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟੇਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਸਰ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹੜਾ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ? ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ
ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਲਓ, ਉਸ 'ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਲਾਟ ਕਰਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਪਰ 3 ਨਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ EMPLOYEES ਦੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ PCS ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, IAS ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ EMPLOYEES ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਭੇਜਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਮ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਹ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਏ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ, ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ SCOs ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਪਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ SCOs ਹੋ ਗਏ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਟ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੱਸੋ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 SCO, ਉਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 SCO ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ, ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭੂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਰੁਕੋ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾਓ ਜੀ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੂਥਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਰੇਟਰ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗੇਟ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਬੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਪਾਰਕ। ਇੱਦਾਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਰਕ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਕਰੋ। ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਸ ਪਰ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਭਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਸ NGT ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ।
ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਨਰੇਟਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੂ ਮੈਡਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ? ਉਹ ਕਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈਂਡਡ ਓਵਰ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੁਣੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਸਰਦੇਵਾ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਡ ਓਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਵਾਲਾ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਉਹ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ। ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਨਤਕ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਕੁਆਰੀ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਨਿਊ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਡੇਟਡ ਇਨ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ misappropriation of government land worth ₹2,000 allotted by the Improvement Trust Ludhiana to new senior secondary school Srapa Nagar behind Gibbs Market Ludhiana। ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਆ ਸਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧੀਨ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਪਲਾਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵੈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਆਏਗੀ, ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਸਟੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭੇਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਡਨਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸਰ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਏ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੋ। ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਟਰਸਟ ਦਾ ਹੈ?
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਛ।